عربی زبان، قرآن کریم اور ہماری اردو گفتگو میں ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جن کے پیچھے عربی گرامر کا ایک مخصوص ضابطہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کیجئے: اتخذ، اختلفوا، یعتذرون، اتبعوا، اہتدى، ابتلى، اقترب، انتظروا، اشتروا، یختصمون، اکتسبت، یستمعون۔ اب ذرا اپنی اردو پر نظر ڈالیے، ہم دن بھر میں کتنے ہی ایسے الفاظ بآسانی بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں: محترم، احترام، محتمم، اہتمام، معترف، اعتراف، معتبر، اعتبار، مختصر، اختصار، منتظر، انتظار، منتشر، انتشار، منتخب، انتخاب، منتقل، انتقال، مختلف، مختلف فیہ، اختلاف۔ اسی طرح انتقام، اجتناب، اقتدار، اقتباس، اجتہاد، اشتعال، امتحان، اجتماع، اختیار، مجتہد، منتخب، مقتدر، مشترک، مختلف، مبتدی، منتہی، مجتمع، متفق، متفقہ، متفقہ، متفق علیہ، اتفاق۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اردو میں یہ سب الفاظ عربی ہی سے آئے ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے۔ ان سب میں مشترک چیز، یہ مشترک لفظ بھی اسی قبیل سے ہے، تو ان سب میں مشترک چیز عربی گرامر کا وہ حیرت انگیز سانچہ ہے جس کے 7 اصول اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے آج ان کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے عربی الفاظ کی پہچان اور قرآن فہمی کا ایک بند دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ لہذا دل تھام کر بیٹھیے اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل عربی گرامر میری ویب سائٹ پر سلیقے سے رکھی گئی اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ براہ راست واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے بھی کورس کر سکتے ہیں اور شمس المکاتب ویب گاہ میں ہمارے ماہرین کی نگرانی میں مدرسے کے ماحول والا لطف حاصل کرتے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دوستوں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر عربی زبان اور بالخصوص قرآنی عربی نہایت آسان انداز میں اور دلچسپ نئے طریقوں سے سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے سبسکرائب کر لیں۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں، ان میں سے پہلا باب ہے افتعال۔ آپ کہیں گے ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں، یہ ہم عربی گرامر سیکھ رہے ہیں۔ اوپر آئی بٹن میں آپ کو میری پلے لسٹ کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ مکمل عربی گرامر کورس ہمارا جاری ہے۔ اب تک ہم ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ چکے ہیں، باب نصر ینصر سے لے کر باب حسیب یحسب تک۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب۔ ثلاثی مزید فی، ثلاثی کا مطلب ہے وہ باب جس کے حروف اصلیہ 3 ہوں، اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد ہو۔ جیسے نصرہ ماضی کا صیغہ ہے، 3 حروف ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ انتصر، اس میں الف اور تا کا اضافہ ہے، لہذا یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اب اس کے شروع میں اگر حمزہ وصلی ہو تو اس کو با حمزہ وصل کہتے ہیں، جیسے انتصرہ شروع میں حمزہ ہے۔ اگر شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو تو اس کو بے حمزہ وصل کہتے ہیں، جیسے باب تفعیل ہے صرف یصرف، صرف کے شروع میں کوئی حمزہ نہیں ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ اب ہم دیکھیں
सुलासी मजीद फ़ी बा हमज़ा वसल के 9 अबवाब पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से पहला बाब इफ्तिआल है, जिसकी तारीफ़, जिसके कवाइद, जिसकी गर्दान इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको मैं बाब इफ्तिआल के वो 7 कायदे बताऊंगा कि जिनका आपको मालूम होना ज़रूरी है, इम्तिहानी मकाम भी है। और इसके अलावा बहुत से बाब इफ्तिआल के सीगे ऐसे हैं कि अगर आपको ये 7 उसूल मालूम ना हो तो आप परेशान हो सकते हैं कि ये बाब इफ्तिआल का लफ्ज़ है, ये बना कैसे है, आपकी समझ में नहीं आएगा। अब देखें, ये जो बाब इफ्तिआल है इसमें हमज़ा वसली और ता का इजाफ़ा किया जाता है। 9 अबवाब में से एक बाब इफ्तिआल है। अगली वीडियो में हम बाब इस्तिफ़ाल पढ़ेंगे, जिसमें हमज़ा वसली के बाद सीन और ता का इजाफ़ा होता है। उसके बाद हम बाब इन्फ़िआल पढ़ेंगे, जिसमें हमज़ा वसली के बाद नून का इजाफ़ा होता है। 2 मिसालें मैंने आगे वाली इसलिए बताई ताकि आपको इस बाब के इजाफ़ी हर्फ अच्छी तरह समझ में आ जाएं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बहुत से अल्फाज पढ़ कर दिखाए थे, इख्तिलाफ, इज्तिनाब, इक़्तिदार, इक़्तिबास, इज्तिहाद, इक्तिसाब, इश्तिआल, इम्तिहान, इज्तिमा, इख्तियार, एहतराम, एहतिमाम, एतराफ़, एतबार, इख्तिसार, इंतकाम, इंतज़ार, इंतशार, इंतखाब, इंतकाल। ये सारे बाब इफ्तिआल के मसादिर हैं। तो मसदर इस बाब का इफ्तिआल के वज़न पर आता है। याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई लफ्ज़, चाहे वो कुरान करीम में हो या अरबी में कहीं भी आ रहा हो या उर्दू में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो इफ्तिआल के वज़न पर हो, यानी शुरू में हमज़ा हो जिसके नीचे ज़ेर हो, उसके बाद फ़ा कलमा हो, वो कोई भी हर्फ हो सकता है, उसके बाद ता हो जिसके नीचे ज़ेर हो, उसके बाद आइन कलमा होगा, वो कोई भी हर्फ हो सकता है, फिर अलिफ हो, फिर लाम कलमा हो, लाम कलमा भी कोई भी हर्फ हो सकता है। ठीक है। अब इसकी माजी और मुजारी की जो गर्दानें हैं, अमर की गर्दानें, नहीं की गर्दानें उसी तरह बनेंगी जैसी आपने पढ़ ली हैं। यानी माजी में तस्निया के लिए अलिफ लगाना है, जमा के लिए वाव लगाना है, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ता साकिन लगेगा, और इसके बाद ता अलिफ ज़बर ता तस्निया मुअन्नस के लिए लगेगा, जमा मुअन्नस गायब के लिए नून लगेगा। जैसे ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, नसरा नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना था। इसी तरह इसी नसरा को हम बाब इफ्तिआल में अगर लाते हैं तो ये बनेगा इंतसरा, इंतसरा, इंतसरू, इंतसरत, इंतसरता, इंतसरना, इंतसरता, इंतसरतुमा, इंतसरतुम, इंतसरती, इंतसरतुमा, इंतसरतुन्ना, इंतसरतु, इंतसरना। सबसे पहले तो आप इसको फ़ा आइन लाम से याद करें। इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्तालू, इफ्तालत, इफ्तालता, इफ्तालना, इफ्तालता, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुम, इफ्तालती, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुन्ना, इफ्तालतु, इफ्तालना। उसके बाद फ़ा आइन और लाम कलमे को आप बदल बदल कर अपनी मश्क करते रहें। इसी तरह इसका मजहूल बनेगा उफ़ तुईला। हमने नुसीरा पढ़ा था, नसरा से नुसीरा किया था, तो इन तसरा से हम करेंगे उन तुसीरा। बस ज़बर ज़ेर पेश को एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो आपको किसी कायदे ज़ाब्ते को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जहन में आ रहा होगा कि नसरा का तर्जमा तो है मदद करना, इन तसरा का क्या तर्जमा होगा? तो याद रखें कि बाब के बदलने से तर्जमा कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता। तर्जमा क्या बदलता है यह आपको लुगत से ही पता चलेगा, इसका कोई ज़ाब्ता नहीं है कि तर्जमा यही होगा बदलने के बाद, ऐसा नहीं है। वो गर्दान में होता है कि माजी का तर्जमा यूँ होगा तो मुजारे का तर्जमा यूँ हो जाएगा, लेकिन बाब के बदलने से जो तर्जमे में तब्दीली आती है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ लुगत को देखने के साथ है। ये और बात है कि अबवाब की कुछ खासियतें हैं जिस पर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो बहुत आगे की चीज़ है, उसका अभी आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप इब्तिदाई मरहले में हैं। आप कहेंगे इतनी सारी वीडियोस हो गई, अभी तक इब्तिदाई मरहला है। तो मेरे भाई, अरबी ग्रामर जो है, अरबी ज़बान पूरा एक समंदर है और हमने तो अभी इसमें गोता ज़नी शुरू की है। तो बाब इफ्तिआल को अब हम मुजारे में लेके जाते हैं, तो मुजारे बनेगा फ़अला से यफ़अलु बनता था, इसी तरह इफ्ताला से बनेगा यफ्ताइलु, या पर ज़बर और आइन कलमे के नीचे ज़ेर,
यफ्तइलु, यफ्तइलानी, यफ्तइलूना, बनावट वही है यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना वाली। यफ्तइलु यफ्तइलानी यफ्तइलूना, तफ्तइलु तफ्तइलानी यफ्तइलना, तफ्तइलु तफ्तइलानी तफ्तइलूना, तफ्तइलीना तफ्तइलानी तफ्तइलना, अफ्तइलु नफ्तइलु। इसका मजहूल बनेगा युफ्तअलु। अब आइन कलमे पर ज़बर आ जाएगा, जिसे हम यफ़अलु से युफ़अलु करते थे, ऐसे ही यहाँ यफ्तइलु से युफ्तअलु, युफ्तअलानी युफ्तअलूना, तुफ्तअलु तुफ्तअलानी युफ्तअलना, तुफ्तअलु तुफ्तअलानी तुफ्तअलूना, तुफ्तअलीना तुफ्तअलानी तुफ्तअलना, उफ्तअलु नुफ्तअलु। अमर बनेगा इफ्तइल, इफ्तइला, इफ्तइलु, इफ्तइली, इफ्तइला, इफ्तइलना। नहीं की गर्दान बनेगी ला तफ्तइल, ला तफ्तइला, ला तफ्तइलु, ला तफ्तइली, ला तफ्तइला, ला तफ्तइलना। इसमें फ़ाइल की गर्दान बनेगी मुफ्तइलुन, मुफ्तइलानी, मुफ्तइलूना, मुफ्तइलतुन, मुफ्तइलतानी, मुफ्तइलातुन। इसमें मफ़ऊल इसी तरह बनेगा, आइन कलमे पर ज़बर आ जाएगा, मुफ्तअलुन, मुफ्तअलानी, मुफ्तअलूना, मुफ्तअलतुन, मुफ्तअलतानी, मुफ्तअलातुन। इसमें ज़र्फ़ इसके अंदर बाब इफ्तिआल से लेकर आगे जितने भी अबवाब हम सुलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई और सुलासी रुबाई मुल्हक़ व रुबाई के जितने भी अबवाब हम पढ़ेंगे, उन सब के अंदर इसमें ज़र्फ़ का जो सीगा है वो वही है जो इसमें मफ़ऊल का है। मुफ्तअलुन, मुफ्तअलानी, मुफ्तअलूना, मुफ्तअलतुन, मुफ्तअलतानी, मुफ्तअलातुन। अलबत्ता इसमें ज़र्फ़ चूँकि एक ज़र्फ़ है, जगह का नाम है, काम करने की जगह या काम करने का वक्त, तो अब ये चूँकि ज़वील उक़ूल में से नहीं है, ज़वील उक़ूल तीन है, इंसान, जिन और फ़रिश्ते। तो जो काम करने की जगह या वक्त होता है वो ना इंसान होता है, ना वो फ़रिश्ता होता है, ना वो जिन होता है, तो उसके लिए जमा मुज़क्कर सालिम का लफ्ज़ नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम तीन सीगे बनाते हैं इसमें ज़र्फ़ में। हमने सुलासी मुजर्रद में बनाया था मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु, तो यहाँ हम बनाएंगे मुफ्तअलुन, मुफ्तअलानी, मुफ्तअलातुन। अब आप ये ना कहिएगा कि मुफ्तअलातुन जो है वो मुफ्तअलुन की जमा है। मुफ्तअलातुन जमा तो मुफ्तअलतुन ही की है, लेकिन वाहिद के लिए हम मुफ्तअलुन इस्तेमाल करते हैं काम करने की जगह या वक्त, और तस्निया के लिए मुफ्तअलानी, और जमा के लिए जमा मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं मुफ्तअलातुन। अल्लाह करे आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। इसमें आला और इसमें तफजील की गर्दान सुलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई वग़ैरह से नहीं बनती। अगर किसी को बनानी हो काम करने का आला, जैसे अल इज्तिनाबु परहेज़ करना, आपको कहना है परहेज़ करने का आला, तो आप इसमें आला का कोई सीगा नहीं बनता, बनाना ही है अगर, तो उसको हम टेक्निकल तरीके से अरबी में यूँ बनाते हैं कि शुरू में मा मौसूला लगाते हैं, उसके बाद बिही लगाते हैं, उसके बाद बाब का मज़दर लगा देते हैं। जैसे मा बिहिल इज्तिनाबु, वो चीज़ जिसके ज़रिए से बचना होता है। अब इसका बामुहावरा तर्जमा होगा बचने का आला। मा बिहिल इज्तिनाबु, तस्निया जमा वाहिद सब के लिए मा बिहिल इज्तिनाबु ही आएगा, क्योंकि मा और मन मौसूला के अंदर वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब आ जाते हैं। आगे देखें, इसमें तफजील का भी इससे कोई सीगा नहीं बनता। अगर बनाना है तो शुरू में अशद्दु या अक्सरू या ऐसा ही कोई और लफ्ज़ लगाकर, जो कि वाकई इसमें तफजील का है सुलासी मुजर्रद से और बनिस्बत ज़्यादा के माना में है, उसके बाद इस बाब का मज़दर नकीरा बनाकर मंसूब कर दें, तो ये बनेगा अशद्दु इज्तिनाबन। अब ये इज्तिनाबन जो मंसूब है, ये अशद्दु की तमीज़ है। अशद्दु के अंदर जो ज़मीर है हम उसको मुमय्यज़ मान लेंगे और इज्तिनाबन को उसकी तमीज़ मान लेंगे। वल्लाहु आलम। ठीक है। अब अहम तरीन बात, जिसके लिए हो सकता है पुराने दोस्तों ने इस वीडियो को अब तक देखना गवारा कर लिया और उनको बाब इफ्तियाल तो आता ही था, उनको ये था कि किसी तरह बाब इफ्तियाल के 7 कायदे भी पढ़ लें। तो अब हम 7 कायदे शुरू करते हैं। नंबर 1, फ़ा कलमा यानी बाब इफ्तियाल में अगर दाल, ज़ाल या ज़ा में से कोई हर्फ हो तो बाब इफ्तियाल की ता को दाल से तब्दील कर देते हैं। जैसे इद तखला से इद दखला और यद तखिलू से यद दखिलू। कायदा नंबर 2, फ़ा कलमा अगर ज़ा है तो ता को आप तब्दील कर सकते हैं दाल के साथ भी और फ़ा कलमे के साथ भी। जैसे इज़ तजरा से इज़ दजरा या इज़ दजरा, यज़ तजीरू से यज़ दजीरू या यज़ दजीरू, ये कर सकते हैं।
نمبر 3، فا کلمہ ذال ہونے کی صورت میں تا کی 3 صورتیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ذکر حروف اصلیہ کو اگر ہم باب افتعال میں لے کے جاتے ہیں تو بنے گا اذ تکر، اب اس سے اذ ذکر، اذ ذکر، اذ ذکر 3 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اذ تکر، اذ ذکر میں ہم نے تا کو دال سے بدلا، اور اذ ذکر میں تا کو فا کلمے سے بدلا، اور اذ ذکر میں تا کو دال سے بدل کر فا کلمے کو بھی دال کر دیا، تو یہ بن گیا اذ ذکر۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اذ ذکر کا حرف اصلی بتائیں تو آپ فوراً بتائیے گا ذکر، ذال کاف را، ذکر اس کے حروف اصلیہ نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کا مضارع ہے یذتکر، تو آپ اس سے پڑھیں گے یذکر، یذکر، یذکر۔ قاعدہ نمبر 4، فا کلمہ اگر صاد، ضاد، طا یا ظا میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر طا بن جاتی ہے، پھر اس بدلی ہوئی طا کو فا کلمے کے ہم جنس سے بدلنا بھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے استبر، صبر کو اگر ہم باب افتعال میں لے جاتے ہیں تو یہ بنے گا استبر، لیکن یہ اس طرح استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے استبر یا الصبر۔ اسی طرح یستبر سے یستبر یا یصبر۔ قاعدہ نمبر 5، باب افتعال میں عین کلمہ تا، سا، جیم، را، دال، زال، سین، شین، صا، ضا، طا، ظا ان میں سے کوئی ہو تو باب افتعال کی تا کو اس حرف سے تبدیل کر کے آپ ایک دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے اور حمزہ وصلی کو گرا دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا قاعدہ مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، جیسے اختصم، اب اس میں کیا ہے، عین کلمہ صاد ہے تو اب یہ بنے گا اختصم سے بنے گا اختصم، پھر اختصم سے یہ بنے گا اخصم، پھر اخصم سے الف گرا کر بنے گا خصم، ٹھیک ہے؟ تو خصم یخصم یہ ہے اصل میں اختصم یختصم، قرآن کریم میں آتا ہے یخصمون، کوئی پوچھے کون سا باب ہے آپ تو سوچتے ہی رہ جائیں گے یہ کون سا باب ہے، یہ ہے باب افتعال۔ قاعدہ نمبر 6، فا کلمہ اگر واو یا یا ہو تو اسے تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا کو مدغم کر دیتے ہیں، جیسے ایتصر سے اتصر اور ییتصر سے یتصر، اور واو کی تبدیلی لازم ہے، یا کی تبدیلی لازم نہیں، چاہے تو ایتصر پڑھیں چاہے تو اتصر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 7، اخذ یہ والا مادہ، یہ خاص اس مادے کے ساتھ یہ قاعدہ ہے، جب یہ باب افتعال سے آتا ہے اتخذ بنے گا نا، اتخذ تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم اتخذ کو اتخذ اور یتخذ کو یتخذ پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کو تا سے بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ ہی تخذ ہے، واللہ عالم۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ باب افتعال کے کسی بھی مادے کے ماضی، مضارع، امر حاضر معروف، نہیں حاضر معروف، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی گردانیں اچھی طرح یاد کریں، اور کسی بھی جاننے والے کو، دوست کو، بھائی کو، والد کو، والدہ کو، سرپرست کو، چھوٹے کو، بڑے کو، برابر والے کو، دوست کو، پڑوسی کو، کسی کو بھی سنا دیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی بھی مادے سے اس باب کی صرف صغیر لکھ کر نیچے کمنٹ میں پیش کریں اور اس صرف صغیر کو اچھی طرح یاد کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم سے اس باب کا کوئی بھی ایک صیغہ تلاش کر کے نیچے کمنٹ میں پیش کریں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں ان 7 قاعدوں میں سے کوئی قاعدہ اس پر جاری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔